سے میں آغاز کروں گی کیونکہ پی ایم ایل این کی رپورٹ آئی ہے. آپ کے معاملے میں جب پینما آیا یا کوئی اور بھی کیس آتا ہے تو پی ٹی آئی نہ صرف سیاسی بلکہ قانونی طور پہ بھی انہوں نے ایک لیگل اپروچ بھی اس میں اپنائی تھی. اچھا، سیاسی طور پہ تو آپ کا رد عمل آ گیا ہے، لیکن کیا اس کو آگے آپ قانونی طور پہ انتظار کریں گے کہ پورے الیکشن کمیشن یہ معاملہ حتمی نتائج تک پہنچے، اس کے بعد کوئی قانونی ایکشن ہوگا یا اس سے پہلے بھی آپ لوگ کوئی مشاورت کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ ماری صاحبہ، آپ نے بڑے مفصل طریقے سے اور کمپریہنسولی اس سارے ایشو کو سم اپ کیا اپنے انٹرو کے اندر. دیکھیے، ہم نے اس پہ ایک قانونی کمیٹی تشکیل دے دی ہے جس میں ہمارے فارمر لا منسٹر زاہد حامد صاحب شامل ہیں، کچھ اور لیگل ایکسپرٹس کو اس میں شامل کیا گیا ہے، اور اس رپورٹ میں سے جو ایکشنیبل آئٹمز ہیں ان کو ہم علیحدہ کر رہے ہیں، اور ہم الیکشن کمیشن کو ایک پہلے بھی درخواست کر چکے تھے، دوبارہ درخواست کریں گے کہ اس معاملے کو 7 سال کی تاخیر کا شکار یہ معاملہ ہوا، اس کو جلد از جلد اپنے منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ اس سٹیج پہ کیا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 اس کے تحت کوئی سزا دی جائے گی، یا ایک لا کے اندر کانسیپٹ ہوتا ہے کنٹینیوئنگ آفینس کا. اگر ایک آفینس اوریجنیٹ بیک ان ٹائم ہوئی ہے بٹ وہ کنٹینیو کر رہی ہے اور اس دوران کوئی نیا لا پروملگیٹ کر دیا گیا ہے تو کیا اس کی کچھ شکیں جو ہیں وہ فال کرتی ہیں جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کے اندر، اور کیا یہ دونوں قوانین کے تحت ٹرائی ہوگا یا کسی ایک کے تحت ہوگا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جس پہ ہماری قانونی ٹیم کام کر رہی ہے، اور ہم صرف الیکشن کمیشن تک نہیں، اللہ کرے وہ نوبت نہ آئے، مگر اس کو ہم کورٹ میں بھی لے جانے کی نیت رکھتے ہیں، کیونکہ اتنی گلیرنگ انلیگیلٹیز اور اتنے غیر قانونی طریقے سے فنڈنگ کا جمع ہونا، پھر اس کو کنسیل کیے جانا، کیونکہ دیکھیے قانون کے اندر کنسیلمنٹ یا اکاؤنٹس کو اور ان کے سورسز کو پوشیدہ رکھنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور آئین پاکستان ماریہ صاحبہ اس کا آرٹیکل 17(3) بڑا کلیئر ہے. آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہر پولیٹیکل پارٹی نے they shall be accountable for their funding and the source of that funding، یعنی نہ صرف وہ پیسے آپ کو کہاں سے آئے اس کا ذریعہ معلوم ہونا چاہیے بلکہ ان پیسوں کے لیے آپ ذمہ دار ہیں، اس فنڈنگ کے لیے آپ ذمہ دار ہیں. تو کیا یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، اور آئین کی خلاف ورزی پہ کیا سزا بنتی ہے؟ اس میں ایک یہ لفظ بھی شامل ہے in accordance with the law. ٹھیک ہے، تو یہ لیگل ڈیبیٹ ضرور ہوگی، مگر ایک بات بالکل کلیئرلی طے ہے کہ 53 اکاؤنٹس کنسیل کیے گئے، اور اس کے اندر گلیئرنگ جو انلیگیلٹیز ہیں ان کو ایڈریس ہونا ضروری ہے. اور دیکھیے پولیٹیکل سٹانس آپ کو پتا ہے، مگر دیکھیے ایک جماعت جو ہولیر دین داؤ اور ایک بالکل حاجی نمازی والا ایک سٹانس لے کر چل رہی تھی، وہ یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتی کہ یہ ہماری ریکنسیلیشن کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ قانونی طور پہ کیا آپ اس کے آگے کوئی آپ کی حکمت عملی آپ نے کہا ہے، بیکاز میں اس کو لیگل اور obviously اس کے جو سیاسی ریپرکشن ہیں اس اینگل سے دیکھنا چاہتی ہوں. ایک اس کے بارے میں آپ کا پارٹی پہ کیا موقف ہے یہ ہم جانتے ہیں، اور پی ٹی آئی اس کا کیا جواب دے گی وہ بھی ہم جانتے ہیں. سینیٹر بیرسٹر صاحب، obviously اب جو اپوزیشن کہتی ہے، بلکہ انہوں نے تو یہ لفظ استعمال کیا کہ جو عمران خان صاحب ہے وہ اب صادق اور امین نہیں رہے، کیونکہ جو انہوں نے وہ سائن کر کے کہا کہ جی یہ اس وقت جو تمام نمبرز ہیں یہ جو میری معلومات کے مطابق یہ ٹھیک ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس ایسپیکٹ پہ یہ چیلنج کیا جا سکتا ہے کورٹ کے اندر قانونی طور پہ؟ جی دیکھیں، قانون سمجھنے کی ضرورت ہے. میں سٹیپ بائی سٹیپ اس کا جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کیا ہے. قانون الیکشن لاز کا کیا کہتا ہے؟ وہ قانون یہ کہتا ہے الیکشن لاز کا کہ اگر کوئی فورن فنڈڈ پارٹی ہوگی تو پھر اس کو، اور ثبوت مل جائے کہ وہ فورن فنڈڈ ہے، تو پھر اس کو بین کیا جا سکتا ہے. فورن فنڈنگ کیا ہوتی ہے، فورن فنڈڈ پارٹی کیا ہوتی ہے، یہ بھی قانون نے بڑے واضح طریقے سے بیان کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ فورن فنڈڈ پارٹی وہ پارٹی ہوتی ہے جس کو کوئی حکومت، کوئی فورن حکومت، کوئی باہر کی حکومت یا ایجنسی یا کوئی انسٹیٹیوشن اس کو فنڈ کرے، اس کو بنائے، اور بنانے کے بعد اس کو مینٹین کرے اور چلائے، اور پاکستان میں اس کو کرے، کوشش کرے کہ وہ پالیٹکس میں آئے. اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، مثلا اگر انڈیا یا اسرائیل یا را یا موزارٹ یا کوئی اور جو آپ کی ایجنسی ہے
बाहर के मुल्क की, वो उसको एक बनाती है पॉलिटिकल पार्टी, उसको पैसे देती है और उसको पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश करती है और सबूत मिल जाता है तो उस पार्टी को बैन किया जा सकता है। सही। अब जो केस फाइल किया गया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इसी कानून के तहत फाइल किया गया था, ये कहा गया था कि ये फॉरेन फंडेड पार्टी है, इसलिए इसको बैन किया जाए। अब जब स्क्रूटनी रिपोर्ट आई तो उसमें नजर आ गया साफ साफ, मैंने पूरी स्क्रूटनी रिपोर्ट पढ़ी है, कि ये किसी सूरत में वो जो एलिगेशन थी, जो इल्जाम था कि ये फॉरेन फंडेड पार्टी है, वो मामला था ही नहीं बिल्कुल ऐसा। उसमें जो डिफरेंस है फॉरेन फंडेड और कंट्रीब्यूशन में कंफ्यूज कर दिया गया। अब कंट्रीब्यूशन अलाउड है, कंट्रीब्यूट कोई भी कर सकता है पार्टी को, हजारों लोग, कोई $100 देता है तो पाकिस्तानी जापान में कर रहा है तो जेल में दे देगा, अगर कोई पाकिस्तानी काम कर रहा है दुबई में, उसकी कोई कंपनी है वो उसके जरिए दुबई में दिरहम में दे देगा, कोई 100 देगा, कोई 1000 देगा, कोई 2000 देगा, वगैरह वगैरह। ये जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं ये एक अकाउंट में आनी चाहिए, ये जिम्मेदारी है पार्टी की कि ये बाहर नहीं लिए ले सकते, वो अकाउंट में ही दिखाने पड़ते हैं। तो जब स्कूटी रिपोर्ट में देखता हूँ तो उसमें फॉरेन फंडेड वाला तो सवाल खत्म हो गया, इसलिए मेरे मुताबिक ये केस इधर ही खत्म हो जाएगा। अच्छा। लेकिन अब मामला जो आ गया है, अब स्कूटी रिपोर्ट के बाद जो मीडिया पे आ रहा है वो है कि अकाउंट्स 2-3 इल्जाम लगाए जा रहे हैं। एक इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो जो अकाउंट्स हैं वो छुपाए, वो छुपाए गए हैं या उसमें डिस्क्रिपेंसी है, उसमें कंफ्यूजन है। और ये भी कहा गया है कि कुछ अकाउंट्स हैं जो कि पार्टी के थे लेकिन वो दिखाए नहीं गए। जहां तक ये सवाल आता है, और कानून इसके बारे में भी वाज़ेह बात कर देता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी रेगुलेट होगी। अगर कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन आ गई है जिसको इलेक्शन कमीशन समझता है या कानून के मुताबिक वो जायज नहीं थी, तो इलेक्शन कमीशन वो कंट्रीब्यूशन को कंफिस्केट कर सकता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन वो जो पैसा है जो कंट्रीब्यूशन उनके मुताबिक दुरुस्त नहीं थी वो उसको जब्त कर सकता है। अच्छा। बेस्ट जब रिकंसिलिएशन अकाउंट होंगे, अगर कोई 3-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार डॉलर इधर उधर हुए जिनको इलेक्शन कमीशन समझता है कि ये सही नहीं आए अकाउंट के अंदर, तो फिर उनको कैंसिल करके वो जब्त कर लेंगे। तो सर पॉलिटिकल पार्टी की डिसोल्यूशन या इनके मेंबरान जो हैं उनको वो सबको वो पार्टी तहलील हो जाना, ऐसा कोई खतरा इस वक्त आप लोगों को नहीं लगे? कोई खतरा नहीं। आप देखें ना, एक शख्स, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एक्सट्रीम एग्जांपल है, रेलेवेंट एग्जांपल है कि एक मस्जिद कोई बनाते हैं, उसमें वो कंट्रीब्यूट करते हैं, एक मर्डरर आके कर देता है, करप्शन का पैसा डाल देता है, एक ऑनेस्ट बंदा डाल देता है। अब वो किसी को नहीं पता कि वो किस किस्म का पैसा है जो गया है कंट्रीब्यूट करने के लिए। कोई लेकिन सर कोई तो रेगुलेट कर रहा होगा ना, कोई तो चेक कर रहा होगा जो हम पैसा ले रहे हैं, ये अच्छा पैसा है, ये गलत पैसा है, ये काला पैसा है, ये सफेद पैसा है। ये कोई नहीं बता सकता कि सही पैसा है या गलत पैसा है। वो सिर्फ जब स्क्रूटनी होती है उसकी तब आपको पता चल सकता है कि किसका पैसा आया है, किसका नहीं आया। उस वक्त जब कंट्रीब्यूशन हो रही हो, कोई भी आपको कंट्रीब्यूट कर सकता है। अच्छा। यही कानून कहता है। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने तो पीटीआई ने तो ये सारी अपने अकाउंट्स दे दिए और वो स्क्रूटनाइज भी हो गए, और उसमें हमने देखा कि कुछ इल्जामात हैं, वो सब हर इल्जाम का जवाब इलेक्शन कमीशन को दिया जाएगा, हर अकाउंट का जवाब दिया जाएगा, हर कंट्रीब्यूशन का जवाब दिया जाएगा डिटेल में। सही। लेकिन आइन ये हमारा कहता है कि जब आप इस तरह की स्क्रूटनी करें, जब आप इस तरह रेगुलेशन करें, तो फॉरेन फंडिंग का केस तो खत्म हो गया। अच्छा। तो इस तरह स्क्रूटनाइज करें तो फिर आइन हमारा ये कहता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपने बराबर का बिल्कुल। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर,
ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।